बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। नन ज़मूंग टॉपिक ते लिम्फोमा। नन बमूंग डिस्कस को लिम्फोमा और द लिम्फोमा काजिंग फैक्टर, द लिम्फोमा ट्रीटमेंट और लिम्फोमा पर कम कम एरिया के चांसेस ढेर ज़्यादा सेवाई द लिम्फोमा नमक की मंग वायु चरा लिम्फोमा ज़मूंग सरा यो टाइप ऑफ ब्लड कैंसर दे नो दागे नमक की मंगा डिस्कस को आया द नॉर्मल ब्लड फॉर्मेशन पे कम दे की यो मेनली कम दे लिम्फोमा की नगा टी लिम्फोसाइट की म्यूटेशन की द टी लिम्फोसाइट पर स्ट्रक्चर की म्यूटेशन की नो फर्स्ट ऑफ ऑल मंग डिस्कस को प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल तो टूलना वाला नहीं खबर खुदा था चिमंगा मख की तिरशवी लेक्चर की तेलिसीमिया की द ब्लड सेल प्रोडक्शन डिस्कस के लिए पा कि मंग मेनली वैल्यू चेरा ब्लड चिकम दे सुमरा टाइप्स ऑफ ब्लड चिदी दा जुड़ेगी बोन के बोन में रोकी द ब्लड फॉर्मेशन की बोन में रोकी और बोन मेरो के द बोन मेरो मौजूद हुई ब्लड के स्पंजी बोन के उस मंग दा खबर के लिए वह चेहरा द ब्लड चिकम जोड़ेगी नो द बमंग रवाखलू द वाइट ब्लड सेल फॉर्मेशन जो वाइट ब्लड सेल संग पैदा की बॉडी की तो वाइट ब्लड सेल चिकम दे दी प्रिकर्सर सेल चिकम द टोलो दी आगा हेमेटोपोएटिक सेल दी दगा हेमेटोपोएटिक सेल चिकम दी द प्रिकर्सर दे द ब्लड फॉर्मेशन सेल द पारा उस WBC चिकम ने नो द दे जमंग सरा पिंजा सेल दी कियो तमंग एसिनोफिल वायु यो त बेसोफिल वायु यो त मोनोसाइट वायु यो त लिम्फोसाइट वायु यो त न्यूट्रोफिल वायु दा पिंजा किस्म सेल दी दा जोड़ीगी पक्कम मैकेनिज्म बानी दागे मैकेनिज्म डिस्कस को आया दा जोड़ीगी पक्कम मैकेनिज्म और दे दवजन ल्यूकीमिया या लिम्फोमा संगराजी उस गुरी दा मंग सरा वाइट ब्लड सेल फॉर्मेशन मंग डिस्कस को मंग वाइट ब्लड सेल की वजह मंग सरा दो किस्म सेल दिखी होता ग्रेनुलोसाइट और होता नॉन ग्रेनुलोसाइट वायु और दागे टोटल एज अ होल 5 टाइप ऑफ सेल दी द हेमेटोपोएटिक सेल चिकम दी द जमंग सरा चिकम दे एसिनोफिल बेसोफिल मोनोसाइट हम पैदा की और द देना चिकम दे लिम्फोसाइट हम जोड़ेगी उस दगा मैकेनिज्म मंग वेलो चेहरा एसिनोफिल संग जोड़ेगी बेसोफिल संग जोड़ेगी मोनोसाइट संग जोड़ेगी मंग वेलो चेहरा हेमेटोपोएटिक सेल चिकम दी आगा माइलोब्लास्ट सेल तक कन्वर्ट शी और माइलोब्लास्ट सेल प्रोमाइलोब्लास्ट तक कन्वर्ट शी प्रोमाइलोब्लास्ट माइलोसाइट सेल तक कन्वर्ट शी मेटामाइलोसाइट तक कन्वर्ट शोबिया बेंड शोबिया न्यूट्रोफिल जोड़ शी दा नॉर्मल मैकेनिज्म मंग वेले जो मैकेनिज्म मंग वेलो चेहरा लिम्फोसाइट चिकम दी दा पकम मैकेनिज्म जोड़ेगी नो मंग दा खबर के वो चेहरा जमंग सरा द दे प्रिकर्सर दे लिम्फोब्लास्ट सेल दा जमंग सर से दे प्रिकर्सर दे लिम्फोसाइट सेल और द लिम्फोब्लास्ट सेल कन्वर्ट की प्रो माइलोसाइट तक कन्वर्ट की और द प्रो माइलोसाइट चिकन दे दगा लिम्फोसाइट तक कन्वर्ट की नो दा जमंग सर नॉर्मल मैकेनिज्म दे उस लिम्फोमा की संग द दे मैकेनिज्म डिस्कस करो दल जरूरत सो गोरे द हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल चिकम दी द लिम्फोब्लास्ट पैदा की खुदा लिम्फोब्लास्ट सेल चिकम दी द इमेच्योर सेल दिस शे दियो इमेच्योर सेल दी इमेच्योर सेल दी द लिम्फोब्लास्ट सेल चिकम दी द प्रो लिम्फोब्लास्ट कन्वर्ट नशी चाहता कन्वर्ट नशी प्रो लिम्फोब्लास्ट कन्वर्ट नशी और डायरेक्ट द लिम्फोब्लास्ट सेल चातराशी ब्लड तराशी चरतलाशी ब्लड तलाशी दगा इमेच्योर सेल जे ब्लड तलाशी दा द ब्लड नलाशी और सॉलिड आर्गन था लीवर था स्प्लीन तलाशी और पाग की और मास जोड़ की और कलेक्शन ऑफ
سیل وشي دغلته ماس جوړ کړي او دغه ته موږ لیمفوما وایو. سمپل میکانیزم خو دا دی. بله خبره دا ده خو دا هر کله نه کېږي، هر کله داسې نه کېږي، کله نا کله داسې کېږي چې یاره د لیمفوبلاست سیل چې کوم دي دغه ایم ایچ ور سیل یا بلاست سیل چې راشي سالډ ارګن ته او دغه یو ماس جوړ کړي، ماس سیل جوړ کړي، دغه ته موږ لیمفوما وایو. یو لیمفوما خو موږ داسې وایو چې یاره د blast cell in a solid organ that form a mass cell is called lymphoma. چې کله MH or blast cell MH or lymphocyte cell راشي ویني ته او د وینې نه لاړ شي منتقل شي یو سالډ ارګن ته او هلته کې څه جوړ کړي، هلته کې مینلی جوړ کړي یو ماس او هغه ماس ته موږ څه وایو؟ هغه ته موږ لیمفوما وایو. نو یو خبره خو دا شوه. دویم موږ وایو چې لیمفوما چې کوم دی نو دا کلیکشن آف lymphoid malignancy in which the malignant lymphocytes are accumulated at lymph node and the lymph node tissue are leading to the lymphadenopathy to a standard disease is بله موږ دا خبره کوو چې دا لیمفوما چې کوم دی نو دا کینسرس سیل دی د لیمفوسایټ. کینسرس سیل څنګه دي ګورئ دغه لیمفوسایټ چې کوم دي دا لیمفوسایټ زموږ د باډي چې کوم دی دا پروټیکشن کوي، حفاظت یې کوي. خو دغه لیمفوسایټ کې چې کوم دی دغه د ډي ان اے په سیکوینس کې چینجز راشي او د ډي ان اے په سیکوینس کې چې چینجز راشي نو د دې ایب نارمل پروډکشن شروع شي او چې کله دغه ایب نارمل انکنټرولبل پروډکشن شروع شي نو دغه ته بیا موږ کینسرس سیل وایو. څه ورته وایو؟ یا ورته موږ ملیګننټ لیمفوسایټ وایو. دغه ملیګننټ لیمفوسایټ لاړ شي او دا په لیمف نوډ باندې په یو سپیسیفک ایریا کې چې کوم دی هلته اکمولیشن شروع شي او دا لیمفیډیپیتي کاس کې او دغه ته موږ څه وایو؟ لیمفوما ورته وایو. یو کانسیپټ خو دا دی. لکه لیټ سپوز دا زموږ په باډي کې چې کوم دی تایمس ګلینډ دی دا پروډکشن اف لیمفوسایټ کوي او دا ټاکي ټاکي به تاسو وینئ دا ریډ کلر دا زموږ سره څه شی دی؟ دا لیمف نوډ دی. نو دغه ملیګننټ لیمفوسایټ راشي او دا په دې ځای کې اکمولیشن وشي او دلته لیمفیډیپیتي کاس کې دغه ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ لیمفوما وایو. صحیح شو؟ بل موږ وایو چې لیمفوما چې کوم دی دا د وینې د کینسر یو قسم دی چې نارملی زموږ په باډي کې لیمفوسایټ څه کوي؟ دا د باډي پروټیکشن کوي، د باډي حفاظت کوي، د انفیکشن خلاف کار کوي. خو کله ناکله داسې کار وشي چې په دغه لیمفوسایټ سیل په ډي ان اے کې چې کوم دی میوټیشن وشي، چینجز پکې راشي او دغه ډي ان اے ډیمیج شي او دا کنورټ شي چاته؟ کینسر سیل ته او دې ته موږ لیمفوما وایو. اوس دغه ته موږ لیمفوما وایو. دغه لیمفوما چې کوم دی دغه ایب نارمل سیل دغه کینسر سیل چې کوم دی دغه زموږ په باډي کې مختلف ارګن ته ځي او هلته کې څه جوړوي؟ هلته کې ماس سیل جوړوي، د سیل ماس جوړېږي او هغه لیمفوما ده. خو دغه لیمفوما چې کوم دی دغه دوه قسمونه دي چې یو ته موږ هاډکینګ لیمفوما وایو، یو ته موږ ناټ هاډکینګ لیمفوما ورته وایو. څه ورته وایو؟ هاډکینګ لیمفوما او نان هاډکینګ لیمفوما. خو موسٹ کامنلی چې په پاکستان او په انډیا کې زموږ سره کومه لیمفوما ده نو هغه هاډکینګ لیمفوما ده چې د هغې ډېر ښه ریټ دی د ټریټمنټ، د هغې ډېر ښه دغه دی چې یاره د هغې ټریټمنټ وشي او د هغې ټریټمنټ پاسبل دی چې د هغې ټریټمنټ وشي او ډېر ښه په اسانه باندې د هغې علاج کېږي. اوس هاډکینګ لیمفوما څه شی دی؟ نو هاډکینګ لیمفوما دا هم د وینې د کینسر یو قسم دی چې دا وایټ بلډ سیل لیمفوسایټ چې کوم دی د هغې ډي ان اے کې چینجز راشي او دا کنورټ شي کینسر سیل ته او په هغه کې چې کوم دی ایب نارمل سیل ډیویژن سټارټ شي او دغه ایب نارمل سیل ډیویژن د وجې نه چې کوم دی څه کېږي؟ لیمفیډیپیتي کېږي او دغه لیمفیډیپیتي ته موږ څه وایو؟ دغه ته موږ وایو لیمفوما، هاډکینګ لیمفوما ورته وایو.
اوس هاډکینګ لیمفوما چې کوم دی نو دا خورېږي نه. ولې نه خورېږي؟ ځکه نه خورېږي چې د دې دا لیمفوسایټ سیل چې کوم دي نو دا اصل کې موږ دا میکانیزم مخکې وویل د دې دپاره چې دا لیمفوسایټ نه راځي، دا لیمفوبلاست سیل راځي. او لیمفوبلاست سیل چې کوم دي نو دا ایمیچور سیل دي. نو د وخت نه دا ایمیچور سیل دي کمزوري دي، نو دا د یو ځګي نه بل ځګي ته خورېږي نه. نو په دې کې د سپریډنګ افیکټ چې کوم دی کیپیسټي چې کوم ده دا کمه ده. ځکه پکې کمه ده چې د دې ډي ان اے چې کوم دی د پیدایش په ټایم کې دغه ایمیچور وي او ډي ان اے کې چینجز وو، او چې ډي ان اے کې چینجز وو ایمیچور وي نو د هغې د وجې نه دا خورېږي نه، سپریډ کېږي نه، د یو ځای نه بل ځای ته چې کوم دی منتقل کېږي نه. بس کوم ځای کې د ډایفرام نه بره وشوه نو څه شی دی بره به وي، او د ډایفرام نه لاندې بیا خوره شوه نو لاندې به وي. د دې ریسک فیکټر څه شی دي؟ Risk factor sometimes the lymphoma are more common in young adult, while other is most often diagnosed in a people of 55-year-old. دا چې کوم دی یو خو ایج دی، ایجنګ د عمر سره سره چې کوم دی زیاتره لیمفوما راځي، او دا زیاتره د 50 ایئر نه اباو خلکو ته چې کوم دی لیمفوما ډېره کېږي. دویم چې کوم دی په میل کې ډېره زیاته کېږي په نسبت د فیمیل. په میل کې څه کېږي؟ په نسبت د فیمیل ډېره کېږي. دریم هغه خلک چې هغه امیونو سپریسنټ ډرګس خوري، دوايانې خوري، نو هغوی ته چانسز دی چې ډېره ورته وشي. څلورم چې کم خلک څه وي هغه ته وایرل انفیکشن وشي نو هغوی ته ډېره کېږي. څه کېږي؟ هغوی ته ډېر زیات کېږي. منګه هاډکینګ لیمفوما مخکې نه ډسکس کړه چې یاره هاډکینګ لیمفوما زموږ سره یو ملیګننټ پرولیفریشن آف لیمفیټک سیل دي چې دا مینلی کم سیل ته کېږي د تلیسیمیا نه به د دې مینلی سیل ډفرنس چې هغه ته موږ ریډ سټینبرګ سیل وایو. ایم سی کیوز کې راتلی شي چې یاره د لیمفوما سیل چې کم دي بی سیل دي او په کم ټایپ آف سیل دي، نو هغه په ریډ سټینبرګ سیل کې چې کوم دی په هغه کې میوټیشن کېږي. په ریډ سټینبرګ سیل کې مینلی میوټیشن کېږي او هغه ته موږ څه وایو؟ هغه ته موږ هاډکینګ لیمفوما یا لیمفوما ورته وایو. موږ مخکې پوره پروسیجر ډسکس کړه چې یاره هاډکینګ لیمفوما چې کوم دی دا زموږ سره د کینسر یو قسم دی چې دا لیمفیټک سیسټم کې چې کوم لیمفوسایټ سیل دي د هغه په ډي ان اے کې چینجز راځي او هغه ایمیچور پیدا کېږي. دغه نه علاوه بیا موږ ډسکس کړه چې یاره دا مینلی ابنارملټي چې کوم دی په هاډکینګ کې وي نو هاډکینګ چې کوم دی دا سپریډ کېږي نه. ولې؟ ځکه چې دا پیدایشي کمزوري وي، د دې پیدایش چې کوم دی دا ایمیچور سیل وي او په ډي ان اے کې چینجز هم وي او ایمیچور هم وي، نو دا سپریډ کېږي نه، دا په یو سپیسیفک ایریا کې. بله دا خبره ده چې دغه لیمفوما چې کوم دی دغه ختمی د باډي هغه کیپیسټي چې کوم د انفیکشن خلاف وي، ځکه چې لیمفوسایټ زموږ سره یو مین وایټ بلډ سیل دی چې دا د ښه انفیکشن خلاف ښه فایټ کوي. نو دغه د باډي دغه کیپیسټي ختمی چې څه وکړي د باډي دغه کیپیسټي ختمی چې د انفیکشن خلاف وکړي. پیتوفیزیالوجي چې کوم دی څه ده؟ نو موږ دا خبره کړې وه چې یو لارج ایمیچور بی سیل پیدا شي، هغه سی ډي پیپټین اینڈ سی ډي 30 پازیټیو وي، باقي میوټیشن شوی نیوکلیټډ سیل وي، نیوکلیس پکې وي. صحیح شوه؟ او نیوکلیس چې پکې وي نو هغه به پیدا کوي سایټوکاینیز، او سایټوکاینیز چې کوم دی دا اټیچ کېږي انفلیمیټري سیل ته او کاز کوي فایبروسیز. صحیح شوه؟ نو ریډ اینډ سټینبرګ سیل چې کوم دی په دې کې میوټیشن شوی دا مین سیل وي، بی سیل چې کوم دی او هغه سی ډي 15 سی ډي 30 سیل چې کوم دی په هغه کې نیوکلیس وي، او چې نیوکلیس پکې وي نو هغه مینلی چې کوم دی څه کېږي پروډکشن آف سایټوکاینیز کې، او سایټوکاینیز چې کوم دی هغه اټیچ کېږي د انفلیمیټري سیلز او کاز کوي فایبروسیز. اوس سایټوکاینیز ریلیز موږ ډسکس کوو. ډیو ټو د سایټوکاینیز ریلیز
the B symptom pure chill with loss of weight, night blindness. دغه چې کم دی د سایټوکاینین د ریلیز کېدو د وجې نه چې کم دی دغه علامات پر راځي چې تبه به وي، یخني به وي، وزن به کمیږي. صحیح شوه، دا علامات به وي. او انفلیمیټري کنډیشن به ډیولپ کېږي، انفلیمیټري سیل، او د هغې د وجې نه به ټیومر جوړېږي. ها، کلینیکل فیچر د لیمفوما یا د هاډکینګ لیمفوما کلینیکل فیچر څه شی دي؟ نو د لیمفوما او د هاډکینګ لیمفوما موږ کلینیکل فیچر وایو چې اولنۍ خبره خو دا ده چې سویلنګ به په لیمف نوډ کې به سویلنګ وي. لیمف نوډ کې کوم دي په دې کې به سویلنګ وي. دې کې موږ په پکچر کې ورکړی دی چې سویلنګ به څنګه وي. نو څه به لیمف نوډ کې به سویلنګ شوی یو خبره شوه. دې پکچر ته تاسو کتلی شئ، داسې سویلنګ به وي، داسې دا زموږ سره لیمف نوډ دی په نیک کې، په دې کې به سویلنګ وي. او هاډکینګ لیمفوما مینلی چې کم دی لیمف زموږ سره موجود دی په نیک کې، انډر آرم، بیلی ایریا کې، تایي کې چې کم دی په دې کې صحیح په دې کې موجود وي. نو د دې علامات په څه وي زموږ سره چې یاره بیمار ته به صحیح د هغې لیمف نوډ کې به سویلنګ ډیولپ شي. د لیمف نوډ د سویلنګ نه علاوه چې کم دی پړسوب به پکې راشي، د هغې انلارجمنټ به راشي. دویم د هغه نه علاوه چې کم دی د لیمف نوډ د سویلنګ نه علاوه به بیمار له تبه راځي، د شپې به پې خوله راځي، ساه به لنډه لنډه کېږي، انएक्सप्लेन्ड ویټ لاس به کېږي، سکن ایچنګ به ورته. دا به پکې صحیح، دا به پکې مین علامات وي. خو غټ علامات دا دی چې یاره د بیمار په سټ باندې صحیح شوه، په انډر آرم د لاسونو لاندې په تخرګو کې، د هغه نه علاوه چې کوم دی بیلري ایریا شاته کوناټو علاقې ته، د هغې سره سره چې کم دی تایي، په دې علاقه کې چې کم دی د هغه به څه وشي، د هغه به لیمف نوډ سویلنګ راشي، غوټې به پکې جوړې شي. صحیح شوه. دغه غوټې چې کله جوړې شي نو د هغې نه علاوه چې کم دی بیا به د بیمار د غوټې جوړېدو نه علاوه به بیمار له تبه راتلل شروع شي، مړه غوندې تبه به د بیمار به د شپې به پې خوله راځي، او 5% ویټ چې کوم دی زیات تر دا لاس کېږي د بیمار، سکن ایچنګي، جاینټ فین وي ورته صحیح، د جوړونو باندې به درد وي. دا علامات به صحیح دا به په لیمفوما کې وي. د لیمفوما بیمار له موږ انویسټیګیشن څنګه کوو؟ یو خو جنرالایز چې کله بیمار ته ایچنګ وي، فیور وي، نایټ سویټینګ وي ورته، پټیک وي ورته، نو سی بی سی ورته موږ کولی شو. په هغه کې زموږ سره چې کم دی د لیمفوسایډ، د بي لیمفوسایډ او د ټي لیمفوسایډ کاونټ به پکې کم وي. صحیح شوه. د هغه نه علاوه چې کم دی ایچ آی وي موږ وګورو چې بیمار ته خو ایچ آی وي نه دی، د هغې د وجې نه لیمفوما خو نه ده شوي، الپټیز ورته کوو. او د ټولو نه اهم ټیسټ چې کم دی د لیمفوما د بیمار دپاره نو هغه موږ لیمف نوډ بایپسي کوو. څه کوو؟ لیمف نوډ بایپسي ورته کوو. لیمف نوډ بایپسي ورته کوو. د هغه کې موږ ته کلیرلی پته لګي چې آیا بیمار ته چې کم دی هاډکینګ لیمفوما ده که نان هاډکینګ لیمفوما ده ورته. نو د هاډکینګ لیمفوما او د هاډکینګ لیمفوما یا د لیمفوما چې کم دی ټریټمنټ پاسیبل دی، او د هغې ډېر ښه پراپر طریقې سره د هغې ټریټمنټ کېږي، کیوریبل دی، د هغې علاج په صحیح طریقه باندې کېږي. او نن سبا د هاډکینګ لیمفوما علاج په پاکستان کې هم کېږي، د هغې ټریټمنټ پاسیبل دی. نو انشاءالله تعالی په نیکسٹ لیکچر کې به موږ ډسکس کوو ناٹ هاډکینګ